of potentiometer काय बघितलं होतं? To compare the cell, to compare the two unknown cells and internal resistance of cell. तर त्याच्यामध्ये एक बघितलं तो म्हणजे काय म्हणतो आपण to compare the EMF of cell. तर to compare the EMF of cell याच्यामध्ये दोन मेथड्स आहेत. एक आहे ते इंडिव्हिज्युअल मेथड, डायरेक्ट मेथड किंवा त्याला सेपरेट सेल मेथड म्हणतात. ही दुसरी आहे ती जी दुसरी मेथड आहे ती मेथड काय आहे म्हणून सम अँड डिफरन्स मेथड आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपण पहिली मेथड बघतोय. काय मेथड आहे? E1/E2 बाय डायरेक्ट मेथड किंवा ज्याला आपण काय म्हणणार आहे सेपरेट सेल मेथड. आता याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे? एका लाकडी बोर्डवरती वुडन बोर्डवरती तुम्हाला काय केलं ते बघा मी पोटेन्शियोमीटर अरेंजमेंट सिच्युएट केली. काय असते अरेंजमेंट? वायर AB is situated on wooden board. There are two terminals. Higher terminal is A and lower terminal is B. आता हे जोडत असताना काय जोडणार आहे? A is connected to positive terminal of battery of EMF. Negative terminal of battery is connected to key and another terminal of key is connected to fixed point of rheostat. And variable terminal of rheostat is connected to lower terminal B. Okay, one side connections is covered. Now, second, A terminal, another wire from A is connected to positive terminal of E1 and positive terminal of E2. Now, negative terminal of E1 is connected to key K1. Negative terminal of E2 is connected to key K2. There are two keys K1 and K2. And then these two terminals are connected together to the galvanometer. And another type or another connection of galvanometer connected by the jockey, and this jockey is a slide touch on the potentiometer. These are the construction. Now close the key K. Current will be passes through the circuit. Now close key K1 by keeping key K2 is open. ज्यावेळेला आपण काय करतोय K1 क्लोज करतोय त्यावेळेला K2 काय असली पाहिजे रे बाबू? ओपन असली पाहिजे. ज्यावेळेला K2 ओपन मिळणार आहे म्हणजेच माझी ही जी काही सेल E2 आहे हा सेल काय असणार आहे रे सर्किट मध्ये असणार नाहीये. आता इथे बघत असताना म्हणजेच माझ्याकडे फक्त सर्किट मध्ये काय मिळाला की K1 मुळे E1 हा काय असणार आहे सर्किट मध्ये. म्हणजेच ज्यावेळेला याच्यातून करंट पास देन current flows through the circuit, then jockey slide on the wire AB. Now take the zero deflection. Take the zero deflection. ज्यावेळेला इथे zero deflection मिळत आहे हे zero deflection काय केलं रे आपण कन्सिडर केलं. इथे मला मिळालेला डी काय केली D म्हटलं. त्याला काय म्हटलं आपण D. हा जो पॉइंट आहे डिस्टन्स मेजर द डिस्टन्स A किती मिळालं लेंथ मिळणार आहे L1 कन्सिडर केली. L1 ना ज्यावेळेला करंट पास होतो कशातून वायर मधून त्यावेळेला मिळणारा पोटेन्शियल डिफरन्स हे कशामुळे मिळाले रे बाबा EMF E1 मिळालं. तुम्ही काय म्हटलं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. म्हणजे काय म्हणणार आहे E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L. I is a current, it is in constant. Sigma resistance per unit length is also constant for this wire. So we can take E1 is equal to K1. K is proportionality constant. K is a proportionality constant. This is number 1. Like I mentioned, 1 minute. Now again this procedure is repeated for key K2. For key K2. Now for that same current we can close key K1 and kept open K1 and close the key K2. काय करणार आहे तर जी काही क्लोज असणारी K1 के ती ओपन केली K2 की काय केली रे बाळांनो क्लोज केली. ज्यावेळेला K2 क्लोज होणार आहे
त्यावेळेला आपोआपच E2 काय होईल रे बाळांनो, सर्किट मध्ये आला आणि आपला K1 ओपन असल्यामुळं E1 काय झाला, सर्किटच्या बाहेर. म्हणजेच ज्यावेळेला करंट फ्लो होणार आहे, हा करंट फ्लो कुठून होणार आहे रे, E2 पासून होणार आहे. E2 कुठे जाणार आहे, म्हणजेच when current flows through the circuit or potentiometer, the potential difference is produces, and this is because of EMF of E2. Then let measure the length A B dash, A B dash. This is the length L2. Now same as E2 is directly proportional to L2. Now E2 is equal to I sigma L2. There is sigma, जसं आहे आपण आधी बघितलं, करंट सेम आहे, रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ सेम आहे, म्हणजे इथं काय म्हणतो, K is a constant, is also called as proportional constant. E2 is equal to KL2. Now this is the equation 2. म्हणजेच सुरुवातीला K1 ओपन ठेवली, सॉरी K1 क्लोज केली, K2 ओपन ठेवली, आलेलं रीडिंग घेतलं. सिमिलरली काय केलं, K1 ओपन ठेवली, K2 क्लोज केली, आलेलं रीडिंग घेतलं. ही दोन्ही रीडिंग काय करायचे, मला आता यांच्यामध्ये कंपॅरिझन करायचं. कंपेअर करताना काय केलं, डिवाइड केलं. इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न डिवाइड करूया. E1 by E2 is equal to KL1 upon KL2. K कॉन्स्टंट आहे, कॅन्सल झाला एकमेकांना, शिल्लक काय राहिलं, L1 by L2. E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. म्हणजेच काय मिळणार आहे बाळांनो, जर L1 आणि L2 आपण फाइंड आउट केलं किंवा आपल्याला माहित असेल तर या दोघांची आपण व्हॅल्यू काय करू शकतो, त्या दोन्हीची म्हणजे याच्या तीन व्हॅल्यूज मला माहिती आहे, E1 L1 L2, तर E2 काढू शकतो किंवा E2 L1 L2 माहित असेल तर E1 फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजेच वी कॅन compare the EMF of cell by using direct cell method or separate cell method. Using of potentiometer मध्ये पहिलं बघितलं ते म्हणजे काय, बाय सेपरेट सेल मेथड, म्हणजे आपण काय म्हणतो डायरेक्ट मेथड. दुसरी बघितली ती म्हणजे काय, सम अँड डिफरन्स मेथड. सम अँड डिफरन्स मेथड. आता इथं काय दिसतंय, सेम तुमचं पोटेन्शियोमीटर काय चेंज आहे का, नाही. सुरुवातीला बघत असताना काय, पोटेन्शियोमीटर वाय is on wooden board. Potentiometer acting कसे होते, wooden board वरती काय, wire AB is situated on. Higher terminal is connected to EMF of E, positive terminal. दूसरा काय, negative terminal of EMF E is connected to key. Another terminal of key is connected to rheostat, and variable terminal of rheostat is connected to B terminal. Now the positive terminal of battery E1 is connected to A. Negative terminal is connected to 4V. इथं काय करतो आपण, जिथं आपण 2वे की वापरत होतो त्याच्या ऐवजी इथं काय करणार आहे, 4वे कीनं E1 आणि E2 काय करणार आहे, आपण इथं जोडू. E1 E2 कशाने जोडणार आहे, 4V की. ओके, आता बघ इथं जोडत असताना काय करायचं आहे, मला दोन एलिमेंट मिळणार आहे. ज्या वेळेला एक पहिली गोष्ट म्हणजे सम मोड आणि दुसरा असणार तो डिफरन्स मोड, ज्यामध्ये सेल असिस्ट आणि सेल अपोज मोड. आता बॅटरी E1 बॅटरी E2, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. म्हणजेच आलेला करंट जसाच्या तसा पुढच्या बॅटरीला जोडला जातोय. इथं काय मिळणार आहे, हे कसलं आहे म्हणून प्लस, म्हणजे हा कसला मोड झाला माझा, सम मोड. मी याला काय म्हटलं, सेल इन असिस्ट. दुसरी गोष्ट, ज्या वेळेला इथं काय दिसतं बाबा, बॅटरीज रिव्हर्स मध्ये जोडल्या जाते, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. इथं मिळणारी मोड काय असणार आहे, डिफरन्स मोड, निगेटिव्ह मोड मिळणार आहे, म्हणजे सेल इन अपोज. तर लक्षात ठेवायचं, तर दोन बॅटरीज E1 आणि E2 बघतोय, इथे E बघतोय, बरोबर आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी काही कंडिशन आहे ती कंडिशन काय आहे, E1 प्लस E2 पेक्षा E मोठा होईल. त्यापेक्षा मोठा म्हणजेच या दोघांच्या एडिशन पेक्षा E ची जे काही EMF असणार तो काय असणार आहे,
मॅक्झिमम असणार आहे. तर आणि तर मला आता काय होणार आहे, एक्सपेरिमेंट रन होणार आहे, अदरवाइज होणार नाही. आता E1 by E2 by sum and difference method काय करणार आहे इथं. ही जी काय बॅटरी कॉमन टर्मिनल जॉकीला जोडते ॲज इट इज, जो आपण जसा बघतोय जसं दिसतंय त्या पद्धतीने मी काय करणार आहे जोडून. आता काय सगळ्यात अगोदर क्लोज की now current flows through the circuit. Now close key K1 and K3 by keeping K2 and K4 open. K1 आणि K3 बंद करा ज्याला K2 आणि K4 काय असतील ओपन असतील. म्हणजेच बॅटरी कशी कनेक्ट होते प्लस इथून आलं K1 क्लोज आहे म्हणजे इथं आलं प्लस मायनस K3 and close. म्हणजेच मला कसली मेथड मिळाली, काय मिळालं सेलिंग असिस्ट म्हणजे सम मोड मिळाला ज्याला याच्यातून करंट फ्लो होणार म्हणजेच मिळणार पोटेन्शियल डिफरन्स ड्यू टू और बिकॉज ऑफ E1 प्लस E2. काय म्हणणार आहे E1 प्लस E2 म्हणजेच मेजर द लेंथ AD we get E1 plus E2 is directly proportional to length L1. Directly proportional to length L1. म्हणजेच काय म्हणणार बघा E1 plus E2 is equal to KL1. I सिग्माच्या ऐवजी डायरेक्टली काय घेतो बघा KL1. इक्वेशन नंबर 1. Now repeat same procedure by closing K1 and K3 and open the K2 and K4. काय केलं K1 K3 क्लोज केली. आता काय ओपन करतोय आपण K2 आणि K4. बघ काय मिळेल मला आता प्लस मायनस K4 ओपन झाला इथं आला इकडून इथं आलं वरती मायनस प्लस K2 ओपन आहे पुन्हा. म्हणजेच मिळालेलं अरेंजमेंट कसं मिळालं बघा निगेटिव्ह मोड ज्याला आपण डिफरन्स मोड म्हणतोय. सेलिंग oppose. Measure the length AD. AD dash equal to काय म्हटलं L2. Measure length L2 माहित आहे म्हणजेच E1 minus E2 is directly proportional to L2 because of when current passes through the circuit then potential difference is occur because of EMF of cell E1 minus E2. E1 minus E2 मिळालेलं असेल काय म्हणा E1 minus E2 is equal to K L2. इक्वेशन नंबर काय म्हटलं बघा सेकंड. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2. दोन्हीचं डिव्हिजन घेतलं काय मिळालं E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to KL1 upon KL2. K get cancel. शिल्लक काय राहिलं E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 upon L2. इक्वेशन नंबर काय म्हटलं बघा 3. ना आपल्याला काय करायचं ईएमएफ काढायचं आहे कुणाचं कंपॅरिझन करायचं E1 by E2. इथं काय आहे माझ्याकडे E1 plus E2 आणि E1 minus E2. E1 by E2 आहे का नाही. नाउ टू कंपेअर दिस सेल वी कॅन यूज हियर कंपेंडो अँड डिव्हिडंडो मेथड. आपल्याला 9वी 10वीला झाले योग वियोग क्रिया ती आपण बघणार आहे. काय करणार अंश मध्ये छेद ऍड करणार छेद मायनस करणार. बघ काय आलं E1 plus E2 plus E1 minus E2 upon E1 plus E2 minus E1 minus E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. काय मिळेल बघ आता इथं काय दिसतंय E2 पॉझिटिव्ह आहे E2 निगेटिव्ह आहे कॅन्सल झाला म्हणजे ट्वाइस E1 होईल. आता E1 पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह मायनस मायनस प्लस ट्वाइस E2 काय मिळालं बघा ट्वाइस E2 2 टू गेट कॅन्सल. तर इथं पुढे काय दिसतंय L1 प्लस L2 L1 मायनस L2 जसं आहे तसं घेतलं पाहिजे. म्हणजेच मिळालेली व्हॅल्यू काय असणार आहे बघा E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. म्हणजेच by using this method sum and difference we can compare the cells
E1 and